تو یہ تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ کسی کو اپریل فول بنایا جائے، یا تو پورا جہاز کریش کروایا جائے یا پھر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کروایا جائے. منوج باتیں کتنے مزاق سے کر رہے ہیں، تو پاگل آدمی تو اس قسم کی بات سنے نہیں پائیں. اور ڈیڈی ارے یار وہ جسٹ جوکنگ یار، اتنا اسٹوپڈ مزاق کرے گا تو مجھے غصہ تو آئے گا نا. لاپرواہ قسم کا لڑکا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنی دیر سے کہاں لگا تھی. ایک تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ موبائل ٹیلی فون رکھنے کی ضرورت کیا ہے جب اس کو آف ہی رکھنا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ کچھ پتا چلا؟ پتا کہاں سے چلتا، موبائل ٹیلی فون آف ہے. میرا تو دل گھبرا رہا ہے، 2.5 گھنٹے ہو گئے اور ان لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. آپ ایسے کریں ایئرپورٹ انکوائری پر فون کر کے معلوم کریں. ٹھیک ہے. اس کا ٹیلی فون، ہاں مجھے یاد ہے. ہلو، السلام علیکم. دیکھیے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ لندن سے جو آج 11 بجے فلائٹ آنی تھی وہ آ گئی ہے؟ جی آ چکی ہے. اندازن کتنی دیر ہوئی ہوگی؟ ایسی اس کا مطلب ہے پیسنجر بھی سب ایئرپورٹ سے باہر آ چکے ہوں گے. کیا کہا؟ کہہ رہے فلائٹ آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی. یہ 2.5 گھنٹے ہو گئی، تو کہاں چلے گئے؟ میرا تو دل گھبرا. کیسے ہو تم؟ کہاں ہو؟ کیا ہوا؟ احمد کہاں ہے؟ جی کچھ نہ پوچھیں، بولو بھی نا. بال بچے ہیں، بال بچے. کیا ہوا؟ حاجی تم خود بھی پریشان ہو، دوسروں کو پریشان کرو. بات کیا ہے آپ؟ انکل وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہاں جی وہ احمد تو بس کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں ہوا. تم آخر مجھے بتا تو دیتے کیا ہوگا؟ ہم لوگ اتنے پریشان ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. کیا کہہ دیا؟ کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں؟ سوال کرتے ہو تم بھی. یہ ایسے ہی آپ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، ساری چوٹیں اس کو لگی ہیں اور اسی کو لے کے گیا تھا، اس لیے اتنا ٹائم لگ گیا. مگر ہوا کیا ہے؟ ایسا ایک تو تمہارا موبائل آف رہتا ہے، تم موبائل رکھتے کیوں؟ انکل میں تو خود آف ہو گیا تھا. موبائل کا پوچھنے آدمی مان سے موبائل تو بالکل ٹوٹ گیا، بیکار ہو گیا. اب تم کیسی خالہ ہو ہے، بیٹے کو دیکھ کر بھانجا یاد ہی نہیں رہا. ارے بھائی دودھ میں پھٹکری ڈال کے لے چلا جلدی سے. ارے ہاں میں ابھی تمہارے دودھ میں پھٹکری ڈال کے لا رہا ہوں. نہیں خالہ وہ پھٹکری مجھے موافق نہیں ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، البتہ بھوک لگی ہے. شاہی کا اہتمام تو کیا ہوگا. ارے ہاں تو ایسا کرو بیٹا جلد سے کھانے کا ارینجمنٹ کرو، مجھے بھی بھوک لگی. تم تو کھانا نہیں کھاؤ گے، جہاز میں کھا کر آئے ہوگی نا. معاف کر رہی، جہاز کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. بیٹا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل بیٹا. جی ہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس یہ ہاتھ ہی نہیں ٹھیک ہوگا. ارے آئے بڑے بڑے حویلیاں، کیا بولوں ماں، بڑے بڑے چبوترے، سو یہاں سے وہاں تک کا سفید چاندیاں لگے ہوئے، گاؤں تک یہ لگے ہوئے، سب کھمبوں پہ بیلا لپٹے ہوئے، ساری بیلا ہے کی موتیا کی بیلا، چندولی کی بیلا، عشق پیچا کی بیلا ہے. بیچ میں کیا کرتے تھے ہم لوگ؟ چل منا ڈال دیتے تھے. اب چل بنا کے ادھر ہم لوگ بیٹھتے تھے، ادھر مردوے بیٹھتے تھے. بڑی ہم سب بیٹھ کے مشاعرہ سن لیتے. بوا اتنی سخت پابندیاں، اتنی سختیاں آپ کو گھٹن نہیں ہوتی تھی؟ ارے میری بھولی ماں، گھٹن کس کو معلوم تھا؟ یہ لفظ نہیں معلوم تھا ہم لوگوں کو. گھٹن کدھر کی گھٹن. ہاں اب سوچے تو کچھ گھٹن ہوتی میرے کو.
وہ تو जमाना ही और था पाशा। खूबसूरत बनने के वास्ते ऐसी लीपापोती थोड़ी करते थे, ना लीपापोती करते थे ना खूबसूरत बनाने के कारखाने थे। वह कारखाने नहीं, ब्यूटी पार्लर। हुआ ब्यूटी पार्लर भी छूंगा, हुआ तो कारखाना है ना। सब दुल्हन वहाँ चले जाते, लीपापोती करके आ जाते। सुबह को मैं देखेगा तो कम बहुत हो जाएगा, कौन है भूत परी से मांगेगा। दुल्हना तो जब भी सस्ते थे क्या नहीं, ज्यादा से ज्यादा कंघी चोटी करे, बालों में तेल लगा दिए, चोटी कर दिए, आंखों में सुरमा डालते थे, इतनी सी की धाड़ी जमा लेते। दुल्हन का यार खुशबुओं में लपटी हुई देखने वाला देखता रह जाता था। क्या दुल्हन होती थी वो भी, मासूमियत की गुड़िया। सच्ची बात है माँ, जब के जमाने में लड़की को कुछ भी नहीं मालूम होता था, औरतों को ये सारी फिक्र इसमें थी। ऐसे मासूम होते थे, मासूमियत की खूबसूरती कोई ला सकता? उजाड़िए कारखाने वाले लेके आते मासूमियत की खूबसूरती। चलो उठो, हो गया तुम्हारा श्रृंगार भी। 1 मिनट, चल जा। बुआ, बात तो आपने पते की है। अरे बेटा, बड़े बुढ़े बात हमेशा पते की बोलते, हम भी हमेशा पते की बोलते। अब मगर तुम्हारी सहेली नगमा है ना, मेरी तरफ से एक पैगाम उसको दो, अल्लाह के वास्ते सजने के वास्ते तुम कारखाने न को जाओ। अजी मैं हूँ ना, मैं सजा दूंगी। अरे हाँ बुआ, शाम को हम नगमा के घर जाएंगे, आप भी साथ होंगी ना? हाँ मालूम मेरे को, जाएंगे। मगर एक बात बोलूं पाशा, अजीब वो मेरे को धूप में फिरते हुए बहुत घबराहट होती। तुम ऐसा करो, अपनी सहेली नगमा के साथ बाजार चले जाओ, मेरा उन्हीं के घर में इतना सोने का इंतजाम कर दो। अजी आदत हो गई ना, सिर चकराता नहीं तो बहुत चकराता मेरा सिर। मैं इतनी झपकी लेके उठ गई तो फिर ठीक रहती, नहीं तो सब बातें भूल जाती, मेरा दिमाग खराब हो जाता जा हो जाओ। फिर तुम्हारे बाबा मेरा मजाक उड़ाते। माँ ठीक है बुआ, लेकिन आप अम्मी को मत बताइएगा क्योंकि वो बहुत खफा होंगी। हाय हल्लू बोलो, मैं इसी वास्ते हल्लू बोल रही हूँ, नहीं बताती उनको, नहीं बताती तुझे ना आपको बता परेशान क्यों घूम रही है? परेशानी की ही तो बात है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि हम भाई साहब को शादी का बुलावा देने कैसे जाएंगे, तो बहुत नाराज हूँ। ओ भाई, ये नहीं हो सकता कि हम शादी भी करें और भाई साहब को बुलाए भी नहीं। उनके बुलाए बगैर शादी हो सकती है बोला? भाई मैंने तो कह दिया है कि मैं नहीं जाऊंगी बुलावा बुलावा। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें कायम करने की कोशिश करूंगा। हो गए वो आपसे कायल। देखो, नायला हमारी इकलौती बेटी है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं भाई साहब के पुराने और दतियानुसी ख्यालात की वजह से अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी तर्क कर दूं। भाई साहब नाराज होंगे, कुछ अरसे के लिए नाराज होंगे, लेकिन ये नाराजगी दूर भी हो सकती है। अरे बात को समझने की कोशिश करो। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि आज कर दी और कल खाली। और यूं भी उज़मा हमारी होने वाली बहू है, ये नाराजगी ज्यादा अरसे तक नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने असद को फोन कर दिया था कि वो 1-1.5 महीने की छुट्टी लेकर यहाँ आ जाए। अगर वो यहाँ होता तो हो सकता है भाई साहब उसी की बात मान लेते। आखिर वो उनका होने वाला दामाद भी तो है। अगर असद यहाँ होता ना, तब भी मैं उसे नहीं जाने देती। क्यों? इसलिए कि भाई साहब पहले ही मना कर चुके हैं कि बच्चे बड़े हो गए, ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं है। हर भला हुआ, बच्चे बड़े हो गए तो भाई साहब के इन पुराने ख्यालात की वजह से मैं बहुत परेशान। अच्छा मुझे एक कप चाय बना के दो। जरा जल्दी में आना, मुझे कार्ड बांटने भी जाना है। जी मुसीबत है, जिंदगी को परेशान करके रख दिया। क्यों नहीं उसके बारे में, मैं खुद जाऊंगी उससे बात करने। क्या 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 कह रही हो? खुद जाओ, पागल तो नहीं होगी हो? एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। आराम की क्या बात है भाई, 1-1 घंटे के सफर से भी कोई थकता है। अच्छा मुझे बताइए कि वो कौन है? कौन है? कौन? मैं तुमसे मजाक कर रहा था, कोई भी नहीं। आप मजाक कर रहे थे? अच्छा ठीक है,
फिर मैं खुद ही कोई लड़की देकर आपकी बात पक्की करके जाऊंगी। आप कब तक अकेले रहेंगे भाई? शम्सा शम्सा शम्सा, तुम्हें मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों हो गई है अचानक से? भाई अगर मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ये बात भी ठीक है। और कोई मम्मी डैडी भी तो नहीं है, आप नहीं जानते। चलिए तो मैं जाती हूँ, लेकिन मेरा दिल यहीं लगा रहता है। और जब सुहेल नहीं होते ना तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जल्दी से यहाँ पहुँच जाऊँ। मेरा ससुराल भी तो नहीं है कि वहीं दिल लग जाए। आप तो जानते ही हैं कि मेरी नंद और मेरी जेठ भी पाकिस्तान से बाहर है। मैं समझो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी शादी को तुमने खुद को मुसल्लत कर लिया। देखो, तुम अभी आई हो, आराम से बैठो, रिलैक्स करो, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। देखो, नाराज ना हो, मैं शादी कर लूंगा। मेरा मतलब है कि मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊँ। अब प्लीज देखो, चाय बनाओ, चाय ठंडी हो रही है। अब मैं आज क्लिनिक से थोड़ा लेट आऊंगा ना, लेकिन खाना हम दोनों बहन भाई साथ ही खाएंगे। अच्छी डिश बना लेंगे। हद हो गई। तुम्हारी तालीम है कि शैतान की आंख के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई लड़कियों की तरह अगर लड़कों की उम्र भी ज्यादा हो जाए ना तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते कि लड़का बड़ा हो गया है। हद करती हो तुम भी, हैं? अभी अपने अहमद की उम्र ही क्या है? पता है कुछ या गिनती भूल गई? अम्मी, मुझे पढ़ लेने दीजिए, मुझे इस शादी के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ना। और अगर वहाँ लंदन में कोई चक्कर चल गया तो? मैं 3-4 साल से वहां रह रहा हूँ, अब तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, अब कैसे हो जाएगा? किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है बेटा। कुछ नहीं होता अम्मी। नहीं, अगर मुझे शादी करनी होगी ना तो मैं आप लोगों को बता के करूंगा, ठीक है? देखा, ऐसे फर्माबरदार बच्चे पर आप शक कर रही हैं। वेरी बैड। आप पर जो गया है। लेकिन इसमें शक की क्या बात है? अम्मी प्रॉमिस, मेरा सेमेस्टर खत्म हो जाए मैं शादी कर लूंगा, आप मेरी शादी कर दीजिएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लें। अरे डैडी, मुझे चाबी दें, मैं साजिद से मिलने जा रहा हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं, चाबी बिल्कुल लो, कार अच्छी चाबी। हाँ ये अहमद, मुझे जरा ड्राइवर को साथ ले लेना, क्योंकि यहाँ जरा ट्रैफिक तुम जानते ही हो। कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ओके। अच्छा बेटा, खाली हाथ मत जाना, मिठाई लेकर जाना। जी हम, खुदा हाफिज बेटा। प्लीज जल्दी चलो, बुआ को घर से लेके पहले हमें ड्रॉप कर दो, क्योंकि अब बाबा जान ने कहा था कि शाम से पहले घर आ जाना। वो बहुत सख्त खपाओगे। एक तो मेरी समझ में तुम्हारे बाबा जान नहीं आते, वो आज भी 50 साल पहले के माहौल में जिंदा है। लेकिन वो समझते हैं कि अगर वो उस माहौल से निकले तो शायद ही, देखो इंसान को इतना ज्यादा भी अपने माजी से प्यार नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा हाल में जिंदा रहना होता है और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के लिए कदम भी बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा बाबा, वो भी इसी हाल में खुश है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा जल्दी चलो, क्योंकि बहुत देर हो रही है, प्लीज चलो।
جی فرمائیے, آپ کو کیا چاہیے؟ وہ مٹھائی ملتی ہے؟ نہیں جی, مٹھائی کی بات نہیں, مٹھائی ہوتی نہیں. چل سوری. اپنی آنکھوں میں کوئی چہرہ بسا لوگے کیا, ایک نئے خواب کا احساس جگا لوگے کیا؟ تم کہاں رہ گئے بھائی؟ ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں یہاں پر, جلدی آؤ. یار وہ میں آؤں گا, ضرور آؤں گا. یہ بتاؤ کہ منگنی کب ہے؟ اچھا منگنی کب ہے؟ یعنی اب کل منگنی ہے تو آپ کل تشریف لے کر آئیں گے؟ بدتمیز آدمی, سب لوگ تمہارا ویٹ کر رہے ہیں. آجا یار, ہنگامہ رہے گا, شغل رہے گا, آجا پلیز. ساجد یار ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. امی اور ڈیڈی ہیں تو صحیح وہاں پر. ہاں ہاں, امی پاپا تو یہاں پر ہیں, لیکن وی آر مسنگ یو یار. کیا کر رہے ہو ویسے؟ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ بس ذرا ٹیمپریچر سا ہے, شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اچھا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے, یعنی اب آپ اتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں. چلیں چلیں, شاباش, جلدی سے آ جائے. پھر آپ کا انگلینڈ سے یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ میں تمہاری منگنی پر کل آ جاؤں گا نا. اچھا, تو آپ کل عین منگنی کے وقت پر تشریف لائیں گے. آپ ایسا کریں, بھاڑ میں جائیں, کل بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں. سی یو اینڈ باز آف. بابا آپ سامان گاڑی میں رکھیے, ہم آ رہے ہیں. بھائی بھائی بھائی, دیر ہو رہی ہے, ایک بار پہنچتے اور دیر ہو جائے گی. ہاں چلو میں تیار. اور ایک بار تو میری آپ سن ہی لیں. اس بار تو آپ نے میری بات ٹال دی نا, لیکن آئندہ جو میں آپ سے کہوں گی آپ کو وہی کرنا. میں دیکھو شمسا, اس بار تو ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئی. دیکھو سہیل بھی آنا تھا, سہیل نہیں آیا. تم 1 مہینے کے لیے آئی تھی, تم 1 ہفتے میں جا رہی ہو, اس لیے میرے سارے کام بھی گڑبڑ ہو گئے. اگلی بار وعدہ ہاں دیکھیں گے. چلتے. نہیں, ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب وہ جا تو نہیں ہے. حد ہو گئی. جب آپ کو نہیں جانا تھا تو عظما کو بھی روک لیتی ہیں. اب وہ کے ساتھ جانے کی کیا تک ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. آپ جانتی ہیں آج کل کی تقریبات میں کیسی دھما چوپڑی مچتی ہے. عجیب عجیب بےہودہ رسومات ہوتی ہے, نہ مہتانے کا رواج ہے نہ زنانے کا. لیکن وہ لوگ ایسے. آپ معاف کیجیے, منع کر دیجیے عظما کو. عظما تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم چلے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ بیماری پڑ جائیں گے نا تو پڑے رہیں. ٹھیک ہے, اس بار تو جانے دیجیے انہیں اکیلا, لیکن آئندہ نہ جانے دیجیے گا.
कैसा कार्ड है अख्तर मियाँ? शादी का है भाई साहब। तुम्हारी साली की शादी का होगा। ये क्या बेहूदगी है? यानी हमसे मशवरे के बाद, हमारे इनकार के बावजूद भी तुम लैला की शादी उसी गैर खानदान में कर रहे हो? हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? ये कैसी मजबूरी है कि तुम अपनी पुरखों के रिवायात को नजरअंदाज कर रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? भाई साहब, हम दोनों में अभी भी तो राजी नहीं थे, मगर क्या? ये कि भाई साहब, जवान बेटी के माँ बाप बहुत मजबूर होते हैं। तुम्हें गैरत तो नहीं आ रही ये सब कुछ कहते हुए कि औलाद, वो भी बेटी की जिद के आगे मजबूर हो गए तुम? कैसी तरबियत की है तुमने उसकी? बेटियां तो बेजुबान होती हैं, माँ बाप अच्छा बुरा देख के फैसला करते हैं उनका। भाई साहब, आज के जमाने की बेटियां बेजबान नहीं होती हैं। हम मजबूर थे। फिर लड़का भी नेक है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है। अगर कमी है तो सिर्फ इतनी कमी है कि वो हमारे खानदान का नहीं है। गैर खानदानी होना कोई छोटी बात नहीं है अख्तर मियाँ। बहरहाल जो तुमने किया है उसे तुम ही भुगतोगे। आज से हमारे और तुम्हारे ताल्लुकात खत्म। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है। ऐसा बोलिए, आवाज घर की बाहर जा रही है। भाई साहब, हमारा जुर्म इतना संगीन, इससे ज्यादा संगीन और कोई बात नहीं हो सकती कि तुम अपनी बेटी की शादी गैर खानदान में कर रहे हो, और वो भी हमारे इनकार के बावजूद। यानी हमारी कोई हैसियत अहमियत तुम्हारी नजर में रही ही नहीं। ठीक है, तो जाओ, हम भी पूरे खानदान में ऐलान कर देंगे कि हमारा कोई भाई नहीं है। भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। असद और उस्मा का नाम भी अपनी जुबान पर मत लाओ। जब हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा तो फिर उस्मा से क्या ताल्लुक? ये सरासर ज्यादती है भाई साहब, ये ज्यादती है। हमारे किए की सजा हमारी औलाद क्यों भुगते? इसमें असद का क्या कसूर है? वो तो हमेशा से इससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं कि वो हमेशा से क्या सोचता और समझता रहा है। उससे जाकर कह दो कि उस्मा का ख्याल दिल से निकाल दे, और तुम जाकर उसके लिए खानदान से बाहर लड़की तलाश करो। ठीक है भाई साहब, हमारा जुर्म इतना बड़ा नहीं है जिसकी आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम आपसे। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम मजबूर थे। हमारे और आपके दिल में हमारे पुरखों की रिवायत का जो एहतराम है वो आज हमारी औलाद के दिल में नहीं है, इसलिए कि वो जमाने के साथ चल रहे हैं और जमाना बदल चुका है भाई साहब, जमाना बदल चुका है। तुम्हारी औलाद के दिल में उन रिवायतों का एहतराम नहीं होगा जिनके लिए हम सर कटा सकते हैं, लेकिन हमारी औलाद हमारा सर झुकने नहीं देगी अख्तर मियां। और अगर कभी ऐसा हुआ तो हम वो सब कुछ देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ये वादा है हमारा तुमसे। चले जाओ यहां से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाने दीजिए इन्हें। जाते जाते एक बात सुनते जाइए, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं हमेशा के लिए।
چھوڑیے, کھانا کھائیے, چل کے دیر ہو رہی ہے. بیگم صاحبہ میں تو خود انتظار میں تھا کہ آپ مجھے کھانے کے لیے کب بلاتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالو جان کس چیز کا انتظار تھا؟ بھائی ہمیں کھانے کا انتظار تھا. کھانا تیار ہے, بہت اچھے موقع پر آئے. بسم اللہ. ارے نہیں خالو جان, میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں. ویسے بھی خالہ جو کھانا بناتی ہے نا, اس میں پھٹکری کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, جو مجھے بالکل راس نہیں. بڑا شریر ہے. اچھا یہ آپ کا فرزند ارجمن کہاں ہے؟ اس کے بغیر ہی کھانا کھا رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی وہ تو اپنے کمرے میں بند پڑا ہے, لگتا ہے وہ لندن یاد آ رہا ہے اسے. بیگم صاحبہ لندن کو کیوں کوستی ہو؟ کبھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ وہ تنہا رہے. اب دیکھو نا 3-4 دن اس کے شور شرابے میں گزرے, 3 سال وہ لندن میں رہا ہے, کچھ عادت بھی پڑ جاتی ہے اکیلے رہنے. ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خالو جان. میرا خیال ہے کہ میں اس کا یہ اکیلا پن دور کرتا ہوں. آپ لوگ کھانا کھائیں, میں اس کا سر کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, تم جا کے اس سے گپ شپ لگاؤ, ہمیں رائٹ. اچھا چلیے آپ. اچھا خیر کوئی بات نہیں, تو میرا اکلوتا کزن ہے, اکلوتا دوست بھی ہے, تیری مدد کرنا تو میرا اخلاقی فرض بنتا ہے نا. اچھا بتا, کہاں دیکھا؟ تمہاری منگنی پر. اور کہاں؟ میری منگنی پر. بڑی خوبصورت تھی آپ. بہت خوبصورت تھی. یار میری منگنی پر تو ایک ہی لڑکی خوبصورت تھی, اور وہ تھی میری منگیتر. اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کی تو میں آنکھیں نکال دیا کرتا ہوں. میرے بھائی بس وہ تمہاری منگیتر نہیں تھی, کوئی اور تھی. کوئی اور تھی؟ یار میرے فنکشن میں کوئی خوبصورت ترین لڑکی آئی ہو اور میں نے اسے دیکھا نہ ہو, وہ میری نظر سے چوک گئی ہو, یہ کیسے پاسبل ہے؟ تم اپنی منگیتر کے چکروں میں جو لگے ہوئے تھے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں بزی ہوں. اینی وے اچھا یہ بتا کہ کیا بات ہوئی؟ یار وہ بات تو اس سے کچھ نہیں ہوئی. اصل میں وہ تیری منگنی پر مجھے دوسری بار ملی تھی. پہلی بار مجھے ایک بیکری پر ملی تھی. اچھا بیکری پر ملی تھی, پیسٹری کھلائی تھی انہوں نے اسے؟ نہیں میں ایسی مذاق کر رہا تھا. آئی مین ٹو سے کہ کوئی نام وام, اس لڑکی کا کوئی نام تو ہوگا. واٹ واز ہر نیم؟ نام مجھے نہیں پتا. یار عجیب ہونک آدمی ہو تم. یعنی انگلینڈ جیسے ملک میں تم رہتے ہو, اور وہاں پر تو تمہیں فرینکنس بھی آنی چاہیے کہ لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, کیسے ان سے تعارف حاصل کیا جاتا ہے. یار میں نے تو سنا ہے کہ وہاں کی لڑکیاں بھی بڑی قیامت ہوتی ہیں. دیکھو سب ایک جیسے نہیں ہوتے, اور تم مجھے نہ سکھاؤ کہ فرینکنس کیا ہوتی ہے. تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کیسے ملے گی, اور کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون ہے. اس کا تو ایک ہی حل ہے میرے پاس. تم یوں کرو کہ ایک ہارمونیم لے کر سڑکوں, کھیتوں, کھلیانوں, بازاروں میں نکل پڑو. سر میں تو تم ہو ہی, اپنی سریلی آواز میں تم گاؤ, کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہے وہ بہاریں وہ سما. بس مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بکواس کرتے, ورنہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. یار اتنی مشکل سے تار لگائی تھی. اچھا ہے تم یوں کرو کہ تم مجھے نا اس لڑکی کا ٹھیک حلیہ بتاؤ. میں تمہیں 2 گھنٹے کے اندر بتا دوں گا کہ اس لڑکی کا شجرہ نسب کیا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ میں اپنی منگیتر یعنی تمہاری ہونے والی بھابھی سے پوچھوں گا. نہیں یار, بکواس سے بالکل کچھ نہیں پوچھنا, یہ غلط ہے. یار یہ تم مجھے مت بتاؤ کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اس کا تعین تم مجھے کر لگے. تو بھائی وہی بتا سکتی ہے کہ وہ لڑکی کون تھی, کہاں سے آئی تھی. آخر یہ فنکشن اس کا بھی تو تھا نا. ٹھیک ہے پھر ایسا کرو, تم مجھے ان سے ملوا دو, نغمہ سے ملوا دو. نغمہ سے تمہیں میں ملوا دوں؟ نو 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 وے, ناٹ ایٹ آل, اٹس ناٹ پاسبل. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں تمہارے لیے جان تو دے سکتا ہوں, لیکن یہ رسک نہیں لے سکتا. زیادہ بکواس نہیں کرو, نغمہ کو فون کرو, میں اسے خود حلیہ بتاؤں گا, تمہیں نہیں بتاؤں گا. اچھا یو ڈونٹ ٹرسٹ می. فور ٹیک فور ڈیٹ, تم مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہو؟ چلو فون ملاؤ.